Hello students, today we shall discuss the poetic devices or figures of speech used in the poem The Inchcape Rock. First line, no stir in the air, no stir in the sea. Look at the line, some words are repeated. So the first poetic device is repetition. Second poetic device is alliteration because sound s is repeated. First sound s is repeated here in the words, so it is alliteration. Second line, the ship was as still as she could be. First poetic device is alliteration because sound sh is repeated. Second poetic device is personification. पर्सॉनिफिकेशन, पर्सन मीन्स व्यक्ती आणि पर्सॉनिफिकेशन म्हणजे व्यक्तिमत्व असल्यासारखं. त्यालाच आपण मराठीत चेतन गुणोक्ती असं म्हणतो. द शिप इज पर्सॉनिफाईड. हाऊ शिप इज पर्सॉनिफाईड? द शिप वॉज ॲज स्टील ॲज शी कुड बी. हिअर फेमिनाईन प्रोनाऊन शी इज यूज्ड फॉर शिप ॲज इफ शिप इज female. So, ship is personified, it is personification. The third poetic device in the same line is simile because there is a direct comparison by using the words as, still, as. Ship is called still. Stillness is compared. The movement of ship is compared to the stillness. So it is simile. Third line, her sails from heaven received no motion. First poetic device is inversion. What is inversion? शब्दांच्या जागेची अदलाबदल करणे म्हणजे inversion. We know that the structure of English sentence, इंग्रजीच्या वाक्याची रचना ही S+V+O अशी असते. S+V+O म्हणजे सब्जेक्ट, व्हर्ब, ऑब्जेक्ट या क्रमानेच वाक्याची रचना असते. पण या ठिकाणी बघा, हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसिव्ड नो मोशन. या ठिकाणी रिसिव्ड म्हणजे हर सेल्स हे सब्जेक्ट आहे, रिसिव्ड व्हर्ब आहे. म्हणजे अशा प्रकारे जागेची काय केलेली आहे? अदलाबदल केली आहे. म्हणून द वर्ड ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, सो इट इज इन्व्हर्शन. सेकंड पोएटिक डिवाइस इज अगेन पर्सॉनिफिकेशन बिकॉज शिप इज पर्सॉनिफाईड. शिपचा रेफरन्स देताना हर असा प्रोनाऊन वापरलेला आहे. इट इज फेमिनाईन प्रोनाऊन, स्त्री असल्यासारखं. हर सेल्स म्हणजे शिप्स शेल्स असं तिथं म्हणायचं आहे आणि म्हणून शिप इज पर्सॉनिफाईड, सो इट इज पर्सॉनिफिकेशन. फोर्थ, विदाउट इदर साइन ऑर साऊंड ऑफ देअर शॉक. द पोएटिक डिवाइस इज alliteration because sound s is repeated. Sign, sound, in these words the first sound s is repeated. When first sound is repeated, it is alliteration. Next, so little they rose, so little they fell. Look at the line, some words are repeated, so the first poetic device is repetition because the words are repeated. Second poetic device is antithesis. Anti means opposite and thesis means here word. So little they rose, so little they fell. Rose and fell are the opposite words used together, so it is antithesis. Next poetic device, on a buoy in the storm it floated and swung. First poetic device is personification. Inchcape bell is given the human quality or referred as the human being. Which human quality is given there? Like floating and swinging. Swing म्हणजे झोके घेणे, फ्लोट म्हणजे तरंगणे. पोहताना जसं व्यक्ती तरंगतात तशा प्रकारे इंचकेप बेल वॉज फ्लोटिंग
ऑर स्विंगिंग, म्हणून इट इज पर्सॉनिफिकेशन. सेकंड पोएटिक डिव्हाइस इज इन्व्हर्शन बिकॉज द वर्ड ऑर्डर इज नॉट करेक्ट. S+V+O. इथे बघा फ्लोटेड अँड स्वंग हे व्हर्ब आहेत. दे आर रिटन ॲट द एंड ऑफ द लाईन. या सेंटेन्समध्ये या शेवटी लिहिलेलं आहे, पण अशा प्रकारची वाक्यरचना नसते. द पोएट हॅज रिअरेंज्ड द वर्ड्स फॉर द पोएटिक इफेक्ट. सो the word order is not correct. It is inversion. Next, and over the waves its warning rung. First poetic device is alliteration because sound v is repeated. Waves, warning. First sound v is repeated, so it is alliteration. Second is inversion because the word order is not correct. Word order is not correct. It is rearranged by the poet for the poetic effect. Next, when the rock was hid by the surge's swell. Look at these two words, surge's swell. The sound s is repeated. When was, the sound v is repeated. So it is alliteration because sounds yes, s and v are repeated. Next, and then they knew the perilous rock. Then they, the, in these words, first sound the is repeated. So it is called alliteration. आपण इथे first म्हणूया. First sound the is repeated. So it is alliteration. 10th, the sun in the heaven was shining gay. Sun is shining gay असं म्हटलं बघा. इट इज ट्रान्सफर्ड एपिथेट. एपिथेट शब्दाचा अर्थ ॲडजेक्टिव्ह असा होतो. ट्रान्सफर करणं म्हणजे बदली करणं. ॲक्च्युली पीपल आर हॅपी. गे मीन्स हॅपी. पीपल आर हॅपी बट that adjective is transferred to the sun. The adjective gay is transferred to the sun from people. म्हणून याला आपण काय म्हणूया? ट्रान्सफर्ड एपिथेट. एपिथेट इज ॲडजेक्टिव्ह अँड इट इज ट्रान्सफर्ड, म्हणून त्याला काय म्हणायचं? ट्रान्सफर्ड एपिथेट. नेक्स्ट, all things were joyful on that day. बघा, it is personification because things are personified. Things are said to be happy. Things म्हणजे वस्तू आणि joyful म्हणजे happy. वस्तू हॅपी असतात का? नाही, तर पर्सन्स हॅपी असतात. आणि म्हणून थिंग्सला काय केलं आहे? ह्युमन क्वालिटी दिली आहे हॅपीनेसची, अँड सो इट इज पर्सॉनिफिकेशन. नेक्स्ट, द सी बर्ड्स स्क्रीम्ड ॲज दे व्हील्ड अराउंड. ॲज दे व्हील्ड राउंड. फर्स्ट पोएटिक डिव्हाइस इज ॲलिट्रेशन बिकॉज द साऊंड स इज रिपीटेड. फर्स्ट साऊंड स इज रिपीटेड. सी, स्क्रीम्ड, in these two words first sound s is repeated. Second poetic device is consonant. Consonants means consonant D is repeated. Look at the words screamed, wheeled, round. या शब्दांमध्ये शेवटी साऊंड ड इज रिपीटेड अँड डी इज कॉन्सोनंट. कॉन्सोनंट म्हणजे व्यंजन. ए, ई, आय, ओ, यू आर द वॉवेल्स, किंवा आपण त्याला स्वर असं म्हणतो. आणि बाकीचे सगळे अल्फाबेट्स काय आहेत? कॉन्सोनंट आहेत, व्यंजन आहेत. आणि या ठिकाणी धिस इज द लास्ट. प्रत्येक ठिकाणी हे लास्ट साऊंड रिपीट झाला आहे बघा. फर्स्ट साऊंड रिपीट झाला की ॲलिट्रेशन. फॉर एक्झाम्पल, काकूने काकाच्या काळ्या कोटातील कामाचे कागद कात्रीने करा करा कापले कोपऱ्यात कोंबले. पहिल्यांदा क साऊंड रिपीट झाला आहे की नाही, मग तो काय आहे? अनुप्रास अलंकार. त्यालाच आपण इंग्रजीत काय म्हणायचं? ॲलिट्रेशन म्हणायचं. पण या ठिकाणी बघा
screamed, wheeled, round. Last sound d is repeated and that is consonant. So it is consonants. आलं लक्षात? ॲलिट्रेशन आणि कॉन्सोनंट. ॲलिट्रेशनमध्ये फर्स्ट साऊंड रिपीट होतो, कॉन्सोनन्समध्ये लास्ट साऊंड रिपीट होतो आणि लास्ट हा कॉन्सोनंट असला तर त्याला काय म्हणायचं? कॉन्सोनन्स. नेक्स्ट, अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन. बघा, इट इज इन्व्हर्शन. वर्ड ऑर्डर इज नॉट करेक्ट. करेक्ट वर्ड ऑर्डर कशी पाहिजे? अ डार्कर स्पेक ऑन द ग्रीन ओशन. ग्रीन आधी पाहिजे, ओशन नंतर पाहिजे, कारण ग्रीन हे काय आहे? ॲडजेक्टिव्ह आहे ओशनला डिस्क्राईब करणारं, म्हणून ते आधी पाहिजे. ओशन, ग्रीन ओशन पाहिजे, म्हणून वर्ड ऑर्डर इज नॉट करेक्ट. इट इज इन्व्हर्शन. नेक्स्ट, इट मेड हिम व्हिसल, इट मेड हिम सिंग. First poetic device is repetition because words are repeated. It made him. These words are repeated, so the first poetic device is repetition. Second poetic device is onomatopoeia. What is onomatopoeia? Sound word. लक्षात कसं ठेवणार? साऊंड वर्ड, ज्या शब्दातून आपल्याला साऊंड लक्षात येतो. फॉर एक्झाम्पल, the word whistle denotes sound. whistling sound. whistle म्हणजे शिट्टी आणि शिट्टी म्हणजे आवाज. लक्षात घ्या. ओनोमॅटोपोइया म्हणजे आवाजदर्शक शब्द, त्याला वेगळा काही अर्थ नसतो. मराठीमध्ये आपण रिमझिम पाऊस, पानांची सळसळ असं म्हणतो. रिमझिम शब्दाला वेगळा काही अर्थ आहे का? पावसाचा आवाज म्हणजे रिमझिम. पानांची सळसळ, सळसळ शब्दाला काय अर्थ आहे त्या शब्दाचा? त्या शब्दाचा अर्थ आहे पानांचा जो आवाज होतो त्याला पानांची सळसळ असं आपण म्हणतो. असे जे वर्ड्स आहेत. आता इथं व्हिसल, व्हिसल इज साऊंड, साऊंड ऑफ व्हिसलिंग. ओनोमॅटोपोइया म्हणजे साऊंड वर्ड्स. The word whistle denotes sound, so the poetic device is onomatopoeia. स्पेलिंग पाठ करून हे लक्षात ठेवायचं. नेक्स्ट, his heart was mirthful to excess. बघा, his heart या शब्दांमध्ये फर्स्ट साऊंड ह रिपीट झाला आहे, सो इट इज ॲलिट्रेशन. साऊंड ह इज रिपीटेड, फर्स्ट साऊंड ह इज रिपीटेड, सो ॲलिट्रेशन. सेकंड पोएटिक डिव्हाइस इज सिनेडोक. व्हॉट इज सिनेडोक? आता सिनेडोक कशाला म्हणायचं? पार्ट फॉर व्होल. बघा, हिज हार्ट, इथं हिज म्हणजे सर राल्फ्स हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस. मर्थफुल मीन्स हॅपी, हॅपी टू एक्सेस. सर राल्फ्स हार्ट असं म्हणते. हार्ट ॲक्च्युली सर राल्फ वॉज हॅपी, नॉट ओन्ली हिज हार्ट. हार्ट हा त्याचा एक बॉडी पार्ट झाला, पण तो सर राल्फच खूप आनंदी होता. बरोबर आहे ना? आणि म्हणून पार्ट इज यूज टू डिनोट व्होल. फक्त पार्ट सांगितला आहे आणि म्हणजे राल्फ कसा हॅपी होता हे सांगण्यासाठी. म्हणून सर राल्फ वॉज हॅपी, नॉट ओन्ली हिज पार्ट. म्हणून त्याला काय म्हणायचं? सिनेडोक म्हणायचं. ओके, हे पण असंच स्पेलिंग पाठ करून लक्षात ठेवायचं. या ठिकाणी पार्ट फॉर होल हे कंसात दिलेलं लक्षात ठेवा, त्याच्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल कसं ओळखायचं ते. नेक्स्ट पोएटिक डिव्हाइस, कोद ही माय मेन पुट आउट द बोट. द फर्स्ट पोएटिक डिव्हाइस इज ॲलिट्रेशन बिकॉज फर्स्ट साऊंड म इज रिपीटेड. माय मेन sound, first sound ma is repeated, so it is alliteration. Second poetic device is inversion because word or order is not correct. कोद ही, कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमा असं दिले बघा, आणि कॉमा इन्व्हर्टेड कॉमा असतं तर काय असतं? ते डायरेक्ट स्पीच असतं. बरोबर आहे? आणि डायरेक्ट स्पीचमध्ये पहिल्यांदा somebody said something असं असतं. somebody said असं असतं. somebody म्हणजे आता इथे कोद ही म्हणजे said ही अशा प्रकारची वाक्यरचना नसते, तर ही said अशा प्रकारची. जेव्हा वाक्याची सुरुवात अशी होते तेव्हा ही said म्हणजे आधी सब्जेक्ट यायला पाहिजे. ही said अशा प्रकारची, आणि म्हणून या ठिकाणी ती तशी नाही आहे, म्हणून त्याला काय म्हणायचं? इन्व्हर्शन.
याच्यातलंच तिसरं पोएटिक डिव्हाइस कोणतं? कॉन्सोनन्स. बघा या ठिकाणी परत पुट, आउट, बोट या तिन्ही शब्दामध्ये लास्ट साऊंड टी इज रिपीटेड अँड इट इज कॉन्सोनंट. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं कॉन्सोनंट म्हणजे व्यंजन. कॉन्सोनंट टी, लास्ट कॉन्सोनंट टी इज रिपीटेड, सो इट इज कॉन्सोनंट्स. In this way, we have discussed near about 16 poetic devices in the poem The Inchcape Rock. The further poetic devices we will discuss in the next video. Okay, till then, goodbye.